اور جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہتی ہے. کسی کو اپنے قبضے میں لینا، اسے فروخت کرنا، اسے خریدنا کسی کے لیے درست نہیں ہے. کسی شک کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہے یا خراب ہے، ہم سارے شک کو مسترد کرتے ہیں، یکسر مسترد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں واقع جمعیت علماء ہند بیم کے دفتر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ناظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم. حضرت، فکر و نظر ٹی وی پر آپ کا بہت استقبال. ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ وقف ترمیمی بل جب سے حکومت نے پارلیمان میں متعارف کرایا تو پوری ملت ایک طرح سے اس نے اتحاد کا زبردست مظاہرہ کیا. تو یہ جو گلدستہ نظر آیا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے، یہ گلدستہ کیا تھا؟ آپ نے اس کو کس نظر سے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے زمین و جائیداد اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے وقف کیا ہے، اور جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہتی ہے. کسی کو اپنے قبضے میں لینا، اسے فروخت کرنا، اسے خریدنا کسی کے لیے درست نہیں ہے، چاہے وہ عوامی سطح کے آدمی ہوں یا سرکاری سطح کے آدمی. اس میں رد و بدل کرنا یا اسے بیچنا یا اسے خریدنا شرعاً درست نہیں ہے. 1995 میں وقف کے سلسلے میں ہندوستان میں قانون بنایا گیا تھا، اور اس قانون کے مطابق معاملات چل رہے تھے، اور ہمارے اکابر نے اس قانون کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا. اگر اسی قانون کے مطابق معاملہ چلتا رہتا تو وہ بہتر ہوتا، لیکن موجودہ حکومت نے وقف ترمیمی بل لا کر کے لوگوں میں اور بالخصوص مسلمانوں میں ایک قسم کا اضطراب پیدا کیا ہے. یقیناً اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو مسلمانوں کی مسجدیں، خانقاہیں، مدارس، قبرستان نقصان کے زد میں آئے گا. جی، بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کے لیے بالخصوص. زمین تو ہر ایک کے پاس ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کی زمین پر نظریں گاڑنا اور اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے ہڑپنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. بہرحال موجودہ حکومت نے ایک ترمیمی بل لایا ہے. اگر وہ ترمیمی بل پاس ہو جائے گا تو یقیناً مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوگی اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور پھر جب پارلیمنٹ میں یہ بل پاس نہیں ہوا تو ایک کمیٹی جی پی سی کی بنا کر کے معاملے کو اس میں ڈال دیا گیا. اب جی پی سی میں بار بار میٹنگیں ہو رہی ہے، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کچھ لوگ موافقت کر رہے ہیں. تو جی پی سی والے اب پورے صوبہ میں گھوم کر کے لوگوں کی رائے لے رہے ہیں. جی، تو چونکہ مولانا جمہوریت میں وہ یعنی اگر حکومت کسی چیز کا مطالبہ شہریوں سے کرتی ہے تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو ہم سن کے اسی طرح عمل کریں. ٹھیک ہے، تو زبردست طریقے سے مسلمانوں نے اس میں جس طرح حکومت نے مطالبہ کیا ویسے ہی ان کو رسپانس ملا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مثلاً ابھی جے پی سی کی میٹنگ مختلف جگہوں پہ ہوئی، تو آپ نے جو دیکھا
किस तरह से ये आप वही इत्तेहाद बता का रहे सबूत हैं। और यकसर मुस्तरद का मुतालबा हुआ? अब वो जीपीसी वाले पूरे मुल्क में घूम घूम करके मुसलमानों की राय ले रहे हैं। जी सूबे बिहार की राजधानी पटना में भी उनकी मीटिंगें हुई, जिसमें इमारत शरिया, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी और जितनी खानकाहें हैं उनके ज़िम्मेदार उस मीटिंग में शरीक हुए जी और सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया कि जो भी तरमीमी बिल पेश किया गया है हम सब मिल करके मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको मुस्तरद करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं ये है, तमाम ये तमाम मिली तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। हम किसी चीज़ को ऐसा नहीं समझते हैं कि कुछ को पास किया जाए और कुछ बिल को मुस्तरद किया, ऐसा नहीं, बल्कि हम तमाम मिली तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मिल करके उस तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। और आप हमसे अगर इनफरादी तौर पर भी जो पूछना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे मिली तंजीमों ने जो गुलदस्ता इत्तेहाद और इत्तेफाक का पेश करके पूरे तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया है, तो हम इनफरादी तौर पर भी उस सारी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं और किसी चीज़ पर इख्तलाफ करते हैं। अब एक चीज़ है मौलाना कि इस मौके पर जो आप लोग जेपीसी के सामने रिप्रेजेंट हुए तो माशाल्लाह पूरी तैयारी, यानी अलग अलग शिक़ को किस तरह वो जमहूरियत के दस्तूर के आइन के ख़िलाफ़ है और दीन के ख़िलाफ़ है उसको इस तरह रखा। ये तमाम तैयारियां कैसे हुई, आप लोगों ने कैसे इसका निज़ाम मजबूत बनाया? इसका निज़ाम बनाया कि हम लोगों ने इमारत शरिया को ये हक़ दिया था कि आप इस सिलसिले में मुताला करें और बात को समझने की कोशिश करें। तो हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम और मौलाना फ़हद रहमानी ने घंटों घंटा और रात को कई घंटा मुताला करके उसको सही तौर पर समझने की कोशिश किया और फिर इस बात को जेपीसी के सामने पेश किया गया और तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस राय को पसंद भी किया और इत्तेफाक राय से जी उसे कहा गया कि भाई हम यकसर तौर पर इसको मुस्तरद करते हैं। अब एक चीज़ है मौलाना कि वहाँ पर मुश्किल से आदमी को 1 मिनट 2 मिनट या 30 सेकंड का मौका मिला, तो जाहिर है अपनी पूरी बात तमाम शिकों पर तो बात रखी नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तमाम तरामीम में से कौन सी शिक या कौन सा सेक्शन आपको ऐसा लगता है, 1-2, वैसे तमाम के तमाम आप कह रहे हैं, लेकिन 1-2 अगर आप रखना चाहें कि हाँ इसकी बुनियाद पर मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत इस बिल को यकसर मुस्तरद करे? नहीं, चूँकि वहाँ तो मौका बहुत कम दिया गया था, इसलिए पहले तैयारी हुई थी और तैयारी के बाद उनके सामने फ़ाइल पेश किया गया है और मकसद ये भी था कि इस फ़ाइल के ज़रिए से वो समझे कि ज़्यादातर लोग जो है इस बिल के मुखालिफ हैं। इसलिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर सब लोगों ने तय किया था कि चाहे तो एक आदमी कह दे या अलग अलग तंजीम के लोग, चूँकि मौका वहाँ कम था इसलिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कहा गया कि भाई हम किसी शिक के बारे में ये नहीं कहते हैं कि अच्छा है या ख़राब है, हम सारे शिक को मुस्तरद करते हैं, यकसर मुस्तरद। तो फाइनली अगर आपको मैं पूछूं कि हुकूमत को आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो तरमीमी बिल लाया है आप उसको वापस ले लें, ये मुल्क की सालिमियत के लिए भी और मुसलमानों की सालिमियत के लिए बेहतर होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने अपना ख़ास वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे जमीयत उलमा बिहार मीम के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना नाज़िम साहब कासमी दामत बरकातुहुम। इन्होंने वक्फ़ तरमीमी बिल और इसके मुस्तरद के मुतालबे में जो एक इत्तेहाद कायम हुआ उसकी तमाम तफासील और उसकी तमाम जो है उसकी डिटेल आपके सामने रखा, हम लोगों के लिए रखा। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, दफ्तर जमीयत उलमा बिहार, पटना।